recently we have completed CBSE inspection, and surely within a month or two, we will be getting CBSE affiliation. For teaching CBSE, we have selected Chrysalis books, and these books are so beautifully designed for children that they can learn effectively and they will participate actively with all the activities given in the books which is taught by our teachers. So these books, when it is designed so beautifully, and Chrysalis team also showing a lot of interest and actively participating in teaching our teachers and conducting so many interaction programs, not only to the teachers, but also to the parents. So today, Chrysalis team, which are Mr. Ravi Teja, Mr. Anil Kumar, and A. Lakshmi Madam, they are representing Chrysalis team, and they are giving the interaction not only to the teachers, but today they have selected the interaction program for the parents. So they are going to cover all the things, what they are going to do in the Chrysalis program throughout the year in Besant School. So I request all the parents to participate actively, and any queries are there, please share with us so that we can clarify their doubts also. So I welcome the whole Chrysalis team to the Besant parents, and I wish that they're going to make this interaction program a grand success. Thank you for giving me the opportunity, and I request Ravi Teja sir or Anil sir to take over the host so that they can start the program. Thank you very much, ma'am. Thank you for the warm welcome. Very good morning, parents. Andarki namaskaram andi. Na per Raviteja. I am Raviteja. I am from Chrysalis, and I have my colleagues here, Lakshmi and Anil Garu. So we are partnering with the Besant School this year, and we are trying to make the change, the transformation, which we'll be discussing in the further slides. Maybe ఈ year మన స్కూల్ తో పార్ట్నర్షిప్ అయ్యి ఎట్లాంటి చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు, ఎట్లాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు, మన కరికులం ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అన్న దానిపైన మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చూద్దామండి, ఎట్లాంటి ఐడియాస్ తోటి మనం ముందుకెళ్ళబోతున్నాం అన్నది. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇది వన్ వే సెషన్ కాబట్టి మీరు నాతో మాట్లాడలేకపోవచ్చు డైరెక్ట్ గా, బట్ స్టిల్ మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న మొబైల్ నెంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ పంపించవచ్చు. ఈ సెషన్ మొత్తంలో మీకు ఎట్లాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ యువర్ క్వైరీస్ టు ద వాట్సాప్ నంబర్ హియర్. బై ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ విల్ బి అడ్రసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయబడుతుందండి. లాస్ట్ లో ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాము. ఐ విల్ గివ్ యూ 5 seconds, ఒక 5 seconds టైం ఇస్తాను, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అందరూ. So, we as a Chrysalis, we are operating in this industry since 20 years and 2001 లో స్టార్ట్ చేసాం మేము. And from then there is no looking back actually, and we came up with a beautiful curriculum along with help of 60 R&D department we have, 60 R&D people we have. And ఈ థింక్ రూమ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని మేము లాంచ్ చేసినప్పుడు మాకున్న ఒకటి ఏంటి అంటే, పిల్లలు ఈ ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోనే వాళ్ళు చాలా బాగా డెవలప్ అవ్వగలగాలి, ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరగాలి, అలా డిఫరెంట్ గోల్స్ అన్ని సెట్ చేసుకున్నామండి. ఆ గోల్స్ ఓకే, మన స్కూల్లో మన పేరెంట్స్ ని అడిగితే వాళ్ళు ఎట్లాంటి గోల్స్ ని, అంటే ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క పేరెంట్ కి ఒక్కొక్క గోల్ ఉండొచ్చు కదండి. సో వీ వాంటెడ్ టు నో దట్ గోల్, వాట్ ఈస్ ద గోల్ ఈచ్ పేరెంట్ హ్యాస్ హ్యాడ్. సో వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎ క్వశ్చన్. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ మై స్క్రీన్, we have done a lot of parent orientations in this last 20 years. There are thousands of parents we have interacted with. One important question what we wanted to know, the answer was, why do you send your kids to school? మీ పిల్లల్ని మీరు స్కూల్కి ఎందుకు పంపిస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ ద స్మాల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ యూ హ్యావ్? అంటే స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా పిల్లలు ఇలా బిహేవ్ చేయాలో, లేకపోతే దిస్ ఈస్ వాట్ హీ షుడ్ అచీవ్ ఆర్ షీ షుడ్ అచీవ్ అన్నది we want to understand from each and every parent. Right now, obviously, I cannot hear your answers, but still, I'll give you some 5 seconds of time. మీకు ఒక 5 seconds టైం ఇస్తానండి. జస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకుని ఆ పాయింట్స్ ఏదో మీరు ఒకసారి మీ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే విల్ గో ఆన్. ఒక 5 seconds లో మీరు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి.
సో ఐఎమ్ ష్యూర్ మీలో చాలా మందికి చాలా ఆన్సర్స్ వచ్చి ఉంటాయండి. మనం చూద్దాం వేరే వేరే పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మేము కలెక్ట్ చేసిన ఆన్సర్స్ కానివ్వండి, అది మనతో మ్యాచ్ అవుతున్నాయా, మ్యాచ్ అవుతే దాంతో నుంచి ఫర్దర్గా ఏం చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో దే షుడ్ లెర్న్ బెటర్ or for a bright future to acquire knowledge, values and morals, admission to good college, get a good job. అంటే చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు బాగా నేర్చుకోవాలి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి, లేదా మంచి నాలెడ్జ్ని సంపాదించుకోగలగాలి, మంచి విలువల్ని సంపాదించుకోగలగాలి, లేదా ఒక మంచి కాలేజీలో అడ్మిషన్ రావాలి మా పిల్లలకి, లేదా కాలేజ్ తర్వాత మంచి జాబ్ అంటే ఏదైనా ఫ్యూచర్లో ఇట్ కుడ్ బి జాబ్, ఇక్కడ జాబ్ అనే కాదండి, ఇట్ కుడ్ బి బిజినెస్, ఎనీథింగ్ కెరీర్ రిలేటెడ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ. సో ఇది కంబైన్డ్ గా మనం చూసుకుంటే అన్ని పాయింట్స్ మనలో చాలా మందికి కూడా ఇదే వచ్చి ఉంటుంది, మన పేరెంట్స్ లో కూడా. కంబైన్డ్ గా నేను ఒక్క వన్ వర్డ్ లో దీన్ని కట్ షార్ట్ చేసి చెప్పాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద స్కూల్స్. ఎస్పెషల్లీ మన స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ఈ కరికులం తీసుకోవడానికి ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటి అంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశమే. సో అది పేరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటో చూసాము. దట్ ఈస్ వాట్ వి సా త్రూ ద పేరెంట్స్ ఐస్ అండ్ త్రూ పేరెంట్స్ వర్డ్స్. వాట్ ఈస్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వి ఆల్రెడీ సా. Let's see what is good education according to Chrysalis. Why Chrysalis? As I said, Chrysalis as an organization, we have 20 years of experience in this industry, and the curriculum or ideology what we have implemented developing these books or the curriculum, the program itself has taken 60 members team to come up with. So we have backed data and we have researched enough from different countries as well. For example, Finland, it's a leading country with the highest education quality available in the whole world, right? ఇలాంటి కంట్రీస్ నుంచి కూడా మనం రీసెర్చ్ చేసి మనం తెలుసుకున్న డేటా తోటి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ట్రై చేస్తున్నాం మన ఇండియన్ కల్చర్స్ కి ఎలా సూటబుల్ గా ఉంటుంది అన్నది. So with data, what I can say is good education according to Chrysalis is learning with understanding, learning to work with diverse people, learning about oneself, learning to learn and learning to think better. సో అకార్డింగ్ టు క్రిస్టలిస్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ 4 points కి మనం కుదించడం జరిగింది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? లెర్నింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్. ఈ 4 సెంటెన్సెస్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే అవన్నీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీగానే ఉన్నాయి చూడండి. లెర్నింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే మనం అర్థం చేసుకుంటూ చదవటం. లెర్నింగ్ టు వర్క్ విత్ డైవర్స్ పీపుల్ అంటే మనం డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ ఉన్న పీపుల్ తోటి, డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న మనుషులతోటి మనం కలిసి పని చేయగలగటమో లేకపోతే వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవటం కానివ్వండి. లెర్నింగ్ అబౌట్ వన్ సెల్ఫ్ అంటే మనల్ని మనం, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి తెలుసుకోవటం. లెర్నింగ్ టు లెర్న్ అండ్ లెర్నింగ్ టు థింక్ బెటర్. నేను ఇంకా నేర్చుకోవాలి అన్న యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకోవటం. ఈచ్ పాయింట్ ని మనం మన ప్రోగ్రామ్ లో, మన కరికులం లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ట్రై చేస్తాం అనేది చూద్దాం. లెర్నింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది ఖచ్చితంగా 100% అర్థం చేసుకుంటూ నేర్చుకోవాలి. రోట్ లెర్నింగ్ అంటారండి యూజువల్. మన జనరేషన్ లో 15 years లేదా 10 years బ్యాక్ వెళ్ళామంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ రోట్ లెర్నింగ్ బేస్డ్. రోట్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటండి? మనం బై హార్ట్ చేయటం కానివ్వండి, లేకపోతే ఒక క్వశ్చన్ కి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేయటం కానివ్వండి, వేర్ the student is not even allowed or not even given a scope to think about the different answer or what extra points he can add to the answer what the teacher gave him. So a scope ఇవ్వటం లేదు. ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది. But right now the children are so smart that they have to be given that freedom to think about the scope outside the box. So for example ఒక మ్యాథ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామండి. ఇప్పుడు మ్యాథ్ కాదు పోనీ నా పేరు రవితేజ అని చెప్పి మన మేనేజ్మెంట్ మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. సో నేను మీకు రవితేజ ఎవరో తెలుసా అని అడిగితే మీరు తెలుసు అని చెప్పారు అంటే దట్ ఈస్ అ లై, బికాస్ యూ ఓన్లీ నో ద నేమ్, యూ డోంట్ నో హౌ ఐ లుక్, యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్ ఆర్ వాట్ ఆర్ మై స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. యాజ్ ఎ పర్సన్ నేను ఎవరో మీకు తెలియదు, జస్ట్ యూ నో ద నేమ్, రైట్? సిమిలర్లీ వెన్ యూ కెన్ టెల్ దట్ నాకు రవితేజ తెలుసు అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతారు? ఈ డిఫరెంట్ గా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన క్రైటీరియా అంతా కూడా మీరు తెలుసు, నా గురించి మీకు తెలుసు అనుకున్నప్పుడు చెప్పచ్చు. సిమిలర్ గా ఒక నెంబర్ ఉందండి మ్యాథ్స్ లో, 10 అనే నెంబర్ ఉంది. 10 నెంబర్ పిల్లాడికి వచ్చింది అని చెప్పడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇఫ్ హీ రైట్స్ ద 10 నెంబర్ ఆన్ ద పేపర్, ఆన్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ ద స్లేట్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఇట్ కెట్ బి, ఎక్కడైనా అయ్యి ఉండొచ్చండి. రాశాడు అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ హీ నోస్ ద నెంబర్ 10. We can only say the child knows the number 10
or 10 number is when he can identify the difference between other numbers and this number, when he can say which is the biggest number and when he can say which is the smallest number, when he can tell the value of this number, only then we can say that the child has understood this numbers concept perfectly. He should be able to tell 10 is the 10 is less than 11, 10 is greater than 9, and 10 value of 10 is this. If I give 10 pencils or 20 pencils to a child, and if I ask him or her to give me 10 pencils to my hand, that means out of 20 he should pick only 10 and give it to me. If he's able to do that, then I can say okay, he's identifying, he knows when to stop. That is when we can say the children are understanding the concepts well. బికాస్ నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను కదండి, కొన్ని పేరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ చేయడం జరిగింది. సో లక్కీలీ ఇంతకు ముందు ఎట్లా ఉండేదంటే మేము స్కూల్కి వెళ్ళి పేరెంట్స్ తో మాట్లాడటం జరిగేది. అప్పుడు నేను 1 or 2 స్టూడెంట్స్ ని, అంటే ఇంకా మనం కరికులం ఇంప్లిమెంట్ చేయక ముందు 1 or 2 స్టూడెంట్స్ ని నాకు ఒక 5 పెన్సిల్స్ తీసి ఇవ్వగలుగుతావా అని చెప్పి ఒక 10 పెన్సిల్స్ ఇస్తే దే వర్ ఏబుల్ టు కౌంట్. ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లాడు కౌంట్ చేస్తున్నాడు, 1 2 3 4 అని చెప్పి నోటితో ఒక నెంబర్ కౌంట్ చేస్తున్నాడు, బట్ హ్యాండ్ లో ఒక 3 పెన్సిల్స్ 4 పెన్సిల్స్, సో సింక్ లేకుండా డిఫరెంట్ గా ఉండటం, అండ్ ఒక 5 పెన్సిల్స్ దగ్గర ఆగాలి అని తెలియకపోవటం, ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవటం, అంటే సార్ ఇంత అడిగారు ఇది ఇంత ఇవ్వాలి అని చెప్పి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఫేస్డ్, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సే మళ్ళీ ఒక 2 years తర్వాత మేము విజిట్ చేసినప్పుడు అదే పిల్లలు, అదే క్లాస్ లో ఉన్న పిల్లలు, దే వర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో దట్ ఈస్ హౌ అండర్స్టాండింగ్ will help the children to get a whole new perspective towards learning. వాళ్ళకి ఒక కొత్త యాంగిల్ కనిపిస్తుందండి నేర్చుకోవడం కోసం. ఇంకా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్, చిన్న చిన్నగా మనమే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మన పిల్లలు అర్థం చేసుకుంటూ చదువుతున్నారా లేదా అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 3rd class 4th class లో మనందరం ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం కదండి. వి ఆల్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ దిస్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అండ్ వి గాట్ 5 out of 5 మార్క్స్ వెన్ ఎవర్ ద టెస్ట్ వాస్ కండక్టెడ్. మనకి రెడ్ అంటే ఆగాలి, ఎల్లో అంటే రెడీగా ఉండాలి, గ్రీన్ అంటే మూవ్ అవ్వాలని తెలుసు, పిల్లలకు కూడా తెలుసు. బట్ ఒక స్కూల్ బస్సులో వెళ్తున్నప్పుడు, లేకపోతే వాళ్ళ ఫాదర్ తోటి మదర్ తోటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ట్రాఫిక్ లో ఎప్పుడైనా సిగ్నల్ చూసినప్పుడు, డాడీ దిస్ ఇస్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్, రెడ్, దట్ మీన్స్ వీ హావ్ టు స్టాప్ అని, అలాగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు అట్లీస్ట్ మనం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు, వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చెప్పకపోయినా మనం క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు, అరే నాన్న ఇదేంటో తెలుసా నీకు అంటే పిల్లలు చెప్పగలిగితే దెన్ వీ కెన్ సే ఓకే దే ఆర్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ దే గాట్ ఇన్ ద స్కూల్ విత్ ఎన్వైరన్మెంట్ దే ఆర్ రోమింగ్ అరౌండ్. వాళ్ళు ఎక్కడైతే వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ని, ఎన్వైరన్మెంట్ ని కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు అన్నట్టు వాళ్ళు నేర్చుకున్న దానికి. సో దట్ ఈస్ హౌ ద లెర్నింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్. ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్ విత్ అండర్స్టాండింగ్. యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇది. grade 3 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, మేక్ ఏ థ్యాంక్ యూ కార్డ్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫర్ ఎయిర్. ద వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ కార్డ్ కెన్ బి రైమ్ ఆర్ అ పోయమ్. సో మీరు చూసినట్టయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మేము చాలా అడుగుతాం. ఈ క్వశ్చన్ కి రైట్ ఆన్సర్ అంటూ ఏమి లేదు. దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. The answer which we get from the child itself is a right answer, right? So we need to see how relevant the answer is given by the child. ఎంత యాక్యురేట్ గా ఇవ్వగలుగుతున్నారు అన్నదే. అండ్ ద బ్యూటీ ఈస్ ఇలాంటి ఒక మనకి 20 members 30 members ఉన్న సెక్షన్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి 20-30 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ సీ అంటే ఎంత ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి అంటే ఆ యూనిక్నెస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎంత స్కోప్ దొరుకుతుంది యాజ్ ఎ టీచర్స్, యాజ్ ఎ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడర్స్ మనం కదా. జస్ట్ ఈ పిల్లలు ఏమని రాశారో చూడండి. ఒక థ్యాంక్ యూ కార్డ్ ని తయారు చేయమని చెప్పారనమాట. అంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, అంటే ఎయిర్ కి, మన చుట్టూ మనం పీల్చుకునే గాలికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మీరు రైమింగ్ గానీ పోయం గానీ రాయండి అని చెప్తే, రెడ్యూస్, రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్, యూ కెన్ ఈవెన్ రైడ్ ఏ బైసైకిల్. కీప్ ది ఎయిర్ క్రిస్ప్ అండ్ క్లీన్ అండ్ ద ఎర్త్ నైస్ అండ్ గ్రీన్. చూసారు, అండ్ రైమింగ్ అనమాట. అంటే రెడ్యూస్, రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్, యూ కెన్ ఈవెన్ రైడ్ ఏ బైసైకిల్. సో వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ లెసన్ లో నేర్చుకున్న వర్డ్స్ తోటి ఆ రైమింగ్స్ ని, ఆ పోయమ్స్ ని, ఒకవేళ పోయం కాకపోతే అట్లీస్ట్ రైమ్ అయ్యేటట్టుగా 2 sentences రాయటం, అలాంటిది మేబీ 1 or 2 times వాళ్ళకి టీచర్ హెల్ప్ అవసరం పడవచ్చు. బట్ తర్వాత వాళ్ళే చేస్తారు. చూడండి ఇక్కడ ఒక 2-3 sentences అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా ఐడియాస్ రాకపోతే అట్లీస్ట్ దే గాట్ దిస్ ఐడియా దట్ అట్లీస్ట్ నేను రైమింగ్ వర్డ్స్ అయినా రాస్తాను. హై, స్కై, బైసైకిల్, రీసైకిల్, పొల్యూషన్, సొల్యూషన్, పాస్, గ్రాస్, అలా. సో ఈవెన్ దో ఒక సెంటెన్స్ నేను ఇంకా ఫామ్ చేయలేకపోతున్నాను అని అనిపించినప్పుడు అక్కడితో ఆగిపోకుండా అట్లీస్ట్ నేను రైమింగ్ వర్డ్స్ అయినా రాస్తానని చెప్పి రాయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ వెన్ వీ కెన్ సే ఈ పిల్లలు వాళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ తోటి, అంటే బై హార్టింగ్ కాకుండా అర్థం చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నారు అంటే అని. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లెర్నింగ్ టు వర్క్ విత్ డైవర్స్ పీపుల్.
అంటే మళ్ళీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ లైన్ అండి ఇది. సో లెర్నింగ్ టు వర్క్ విత్ డైవర్స్ పీపుల్, దట్ మీన్స్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు interact and communicate or work or do anything with multiple people around us. The world today is running in teams. So for example, if you're doing a business, for example, if you're working on a MNC, for example, you're doing some public sector jobs, for example, you're holding your own small or big business, whatever, or you're working under someone, or there are some people working under you. Anywhere, whatever you do, you need a certain team of people working for you or with you, రైట్? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, ఖచ్చితంగా మీరు ఫామ్ చేసుకునే టీము లేదా మీరు ఏ టీంలో అయితే భాగస్వాములు అయి ఉన్నారో ఖచ్చితంగా అందరి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఒకటేలా ఉండవు. 100%. ఒకళ్ళు వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, ఒకళ్ళు ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు, లేదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా ప్యానలిస్ట్ ఉన్నారు, మన స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి, మేము క్రిస్లిస్ వాళ్ళం కానివ్వండి, మనం ఒక 5 to 6 మెంబర్స్ ఉన్నాం ఈ ప్యానెల్లో. మా అందరి ఐడియాలజీస్ కానీ మా అందరి పర్స్పెక్టివ్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. ఖచ్చితంగా ఒక రూమ్ లో 5 ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా అందరిది డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ టీమ్, రైట్? మనకి డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ దొరుకుతుంది. సో వీ షుడ్ బి కంఫర్టబుల్ ఎనఫ్ టు షేర్ దోస్ ఐడియాస్. మనం ఇప్పుడు కంఫర్టబుల్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనలాంటి కొంచెం అడల్ట్స్ కి అట్లీస్ట్ మొహమాటం కొద్దో లేకపోతే హెజిటేషన్ కొద్దో కొన్ని పాయింట్స్ అన్నా షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ చిన్న పిల్లలకు వాళ్ళు చాలా భయపడతారు, చాలా షై ఫీల్ అవుతారు, చాలా సిగ్గుగా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఇంట్లో చూస్తుంటారు కదా, చాలా మంది వెన్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఇన్సైడ్ యువర్ హోమ్, some children, they don't want to expose themselves to the new people. వాళ్ళకి ఒక కొత్త స్ట్రేంజర్ లా కనిపిస్తారండి. ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చారంటే వాళ్ళ రూమ్ నుంచి బయటికి రాకపోవటం, వచ్చినా సరే వాళ్ళ మదర్ వెనకాల ఫాదర్ వెనకాల దాక్కుని చూడటం. సో వాళ్ళు కొంచెం హెజిటేషన్ ఫీల్ అవుతా ఉంటారు అనమాట కొత్త వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి. దట్ ఈస్ నాట్ ద వే, రైట్? యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్. దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు బి రెడీ ఫ్రమ్ దిస్ ఏజ్ ఓన్లీ. నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను కదండి, ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ అంటే ఈ ఏజ్ లో 12 years లోపల ఉన్న పిల్లలకి మనం ఏదైతే నేర్పిస్తామో అది లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి మిగిలిన స్టూడెంట్స్ తోటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని, మిగిలిన స్టూడెంట్స్ తోటి వాళ్ళు కలిసి పనిచేయటం, ఏదైనా యాక్టివిటీస్ లో, గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ లో, అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైనా కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి ఒక స్కోప్ కావాలి అంటే అది మేము మన కరికులం లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఈ రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు కదండి కొన్ని ఫొటోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ మోస్ట్ చూడండి, పేపర్ బాల్స్ తయారు చేసి కలర్స్ చేయటము, లేదా ఇంకొక యాక్టివిటీలో డిఫరెంట్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేయడం, అలాగే చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి మన కరికులంలో. సో ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటారో దాంట్లో వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళ టీమ్మేట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మంచి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ జెండర్ అయి ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ ఏజ్ అయి ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ వాట్ ఎవర్ ఏదన్నా అయి ఉండొచ్చు, బట్ దే విల్ బి హ్యాపీ టు వర్క్, దే విల్ బి కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఇది సొసైటీలో మనకి నార్మల్ గా బతకడానికి కావాలి, కెరీర్ లో మనం ఎదగడానికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ అండి ఇది. Learning about oneself. Again, this is a self-explanatory point. Learning about oneself is nothing but the child or an individual in general. It need not to be only child actually. Point. As an individual, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెస్ ఏంటి అన్నది మనకి తెలియలేదు. అది ఎలా క్వాంటిఫై చేసుకుంటాం మనం? నా స్ట్రెంగ్త్ ఇది, నా వీక్నెస్ ఇది అని చెప్పి మనల్ని మనం ఏదైనా అసెస్ చేసుకోగలిగితేనే కదండి. సో సిమిలర్ గా వీ నీడ్ టు డెవలప్ దట్ స్కిల్. సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ స్కిల్ అనేది పిల్లల్లో ఈ ఏజ్ లో మనం డెవలప్ చేయగలిగితే అది ఒక హ్యాబిట్ లాగా, అది ఒక మంచి అలవాటు లాగా వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ చాయిసెస్, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్, వాళ్ళ వీక్నెసెస్, వాళ్ళ ఐడియాస్, వాళ్ళ థాట్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు కనుక ఒక లిస్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు స్కూలింగ్ అయిపోయింది, కాలేజ్ లో నేను ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, లేదా నేను ఏ కెరియర్ చూస్ చేసుకోగలగాలి, అట్లీస్ట్ అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ బట్టి వాళ్ళు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోగలుగుతారు కోర్సెస్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే కెరీర్ పాత్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ద టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ దే మీట్. సో learning about oneself is very, very important. Now, when I know my weaknesses, there is a scope, there is a very good scope that I can change my weaknesses to strengths. నా వీక్నెస్ ఏంటో నాకు తెలిస్తే కదా నేను దాన్ని స్ట్రెంత్ గా మార్చుకోవడానికి, లేదా నా వీక్నెస్ ఏంటో తెలిసి దాన్ని మార్చుకోలేకపోతున్నాను అంటే దానికి తగ్గ, ఆ వీక్నెస్ స్ట్రెంత్ కి తగ్గ మంచి నేను యాక్టివిటీ ఏదైనా చూస్ చేసుకోవడానికి వెంటనే ఇలాగా చిటికలో నాకు అర్థమైపోతుంది. టీచర్ వచ్చి ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చారంటే ఇది నేను చేయగలుగుతున్నా లేదా, చేయలేను అంటే నాకు ఎలాంటి రిసోర్సెస్ కావాలి, ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలి, టీచర్ దగ్గర నుంచి కానీ నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి కానీ. సో వాళ్ళు వెంటనే అసెస్ చేసుకోగలుగుతారు. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ దిస్ ఏజ్ టు డెవలప్.
ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగా మనం ఏదైతే స్కిల్స్ ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నామో, అండర్స్టాండింగ్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ అన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్న అన్ని స్కిల్స్ కూడా వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు తోడుండేలాగా మనం డిజైన్ చేయబడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ లో కింద ఒక క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాం కదండి. డూ యూ వేస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఎస్ అని చెప్పాడు పిల్లడు. ది చైల్డ్ మేబీ ఐ డోంట్ నో విచ్ గ్రేడ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. డూ యూ వేస్ట్ ఫుడ్ అంటే ఎస్ అన్నారు. వాట్ కెన్ యూ డూ టు స్టాప్ వేస్టింగ్ ఫుడ్? ఆస్క్ మమ్మీ టు ప్రిపేర్ టేస్టీ ఫుడ్. Who waste food most of the time in your family and why? I am. I don't like food. I like lemon rice. సో వాళ్ళ ఆనెస్టీని, వాళ్ళు భయపడకుండా, వాళ్ళు జంకకుండా, హెజిటేషన్ లేకుండా వాళ్ళ ఆన్సర్ ఇవ్వటాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయటం జరుగుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో. అగైన్ యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, దీస్ క్వశ్చన్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రైట్ ఆన్సర్. The answer what the child gives is itself is a right answer. So what we are trying to do here, we are trying to bring out that uniqueness, or bring out the thoughts and ideas, or bring out those choices and feelings which the student is having outside and put them in the paper so that teacher can have a look at it and identify the uniqueness of each child. Do you waste food అంటే ఎస్ అని చెప్పారు. వాట్ కెన్ యూ డూ టు స్టాప్ వేస్టింగ్ ఫుడ్? అక్కడ హానెస్ట్ గా ఎస్ అని చెప్పిన తర్వాత, ఓకే నువ్వు ఫుడ్ వేస్ట్ చేయకుండా ఉండాలంటే మేము ఏం చేయాలి అని ఒక చైల్డ్ ని అడిగితే, మా మదర్ చెప్పండి టేస్టీ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయమని, నేను వేస్ట్ చేయను. ఆనెస్ట్ గా ఆన్సర్ మన. హూ వేస్ట్ ఫుడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ వై? మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరు అంత ఎక్కువ ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తారండి? ఎందుకు చేస్తారు అంటే, నేనే ఎక్కువ ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తాను, నాకు ఫుడ్ నచ్చదు, నాకు లెమన్ రైస్ ఇష్టం. సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ లో అక్కడక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ ఆ థాట్, ఆ చైల్డ్ మైండ్ లో ఏదైతే రన్ అయిందో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఒక ఛాన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం, ఒక స్కోప్ ఇచ్చాం ఇక్కడ, అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగారు. సో ఈ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం దానిపైన కూడా వర్క్ చేసేది ఎలాగో సెట్ చేస్తాం మనము. బట్ ఈ ఆనెస్ట్ ఆన్సర్స్ ని, ఈ ఐడియాస్ ని వాళ్ళు ముందు పెట్టగలగటం అనేది వాళ్ళకి ఒక ఎమోషనల్ సేఫ్టీ ప్రొవైడ్ చేసి ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట ఈ కరికులంలో. The last skill what we are looking at is learning to learn and learning to think better. Again, this point is also self-explanatory. When I said learning to learn and learning to think better, ఇది ఒక థర్డ్ పాయింట్ కంటిన్యూషన్ అనుకుందామండి. లెర్నింగ్ టు వన్ సెల్ఫ్ అంటే నా గురించి నేను తెలుసుకున్నాను, నా స్ట్రెంగ్స్, నా చాయిసెస్, నా వీక్నెసెస్, నా ఫీలింగ్స్, నా థాట్స్, నా ఐడియాస్ అన్ని కూడా నేను తెలుసుకున్నాను. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే నా వీక్నెసెస్ పైన వర్క్ చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే నా స్ట్రెంగ్స్ ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, పాలిష్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, కొత్త ఐడియాస్, నాకు ఆల్రెడీ వచ్చిన ఐడియాస్ కాకుండా కొత్త ఐడియాస్ పైన వర్క్ చేయడం కానివ్వండి. సో ఇదంతా నేను చెయ్యాలి, ఎక్కడితో ఆగిపోకుండా నేను ఇదంతా చెయ్యాలి అనే యాటిట్యూడ్ బిల్డ్ చేసుకోవటమే ఈ పాయింట్ యొక్క సారాంశం. లెర్నింగ్ టు లెర్న్ అంటే నాకు వచ్చింది అని అక్కడతో గర్వపడి ఆగిపోకుండా, నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది అన్న యాటిట్యూడ్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. లెర్నింగ్ టు థింక్ బెటర్, ఇంకా బాగా ఆలోచించుకోగలగాలి. నేను ఇంత ఆలోచిస్తే ఇన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి నాకు, ఇంకా బాగా ఆలోచించాలి. ఇంకా బాగా ఆలోచించాలంటే నేను ఎటువంటి సపోర్ట్ తీసుకోవాలి, ఎటువంటి రిసోర్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ ని బిల్డ్ చేసుకోవాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. అన్ని మీ స్టూడియోస్ లో మీరు ఆల్రెడీ స్టూడియోస్ కలెక్ట్ చేసుకునే ఉంటారు మన స్కూల్ దగ్గర నుంచి. మన బుక్స్ ని మనం స్టూడియోస్ అంటామండి. మనం టెక్స్ట్ బుక్ అనో లేకపోతే వర్క్ బుక్ అలా కాకుండా స్టూడియోస్ అండ్ కంపానియన్స్ అంటాం. సో మీ స్టూడియోస్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఎవ్రీ 2 to 3 లెసన్స్ కి యూ విల్ హ్యావ్ ఎ జర్నల్ టైమ్ విత్ యూ. దిస్ జర్నల్ టైమ్ is something where the child's learning reflections will be shown. A 2 to 3 lessons lo whatever concept they are going through will be reflected here. For example, let's see this example. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. The theme might be different, but the output will be same, outcome will be same. ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ లైట్, yellow లైట్, గ్రీన్ లైట్ అని 3 ఉన్నాయి. సో which concept do you think has been most challenging and why? ఆ లాస్ట్ 2 to 3 లెసన్స్ లో మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ బాగా కష్టంగా అనిపించింది అండ్ ఎందుకు కష్టంగా అనిపించింది? yellow లైట్ లో చూడండి, విచ్ కాన్సెప్ట్ డు యూ థింక్ యూ నీడ్ ఎ లిటిల్ మోర్ హెల్ప్ విత్ అండ్ వాట్ కెన్ యూ డూ టు లెర్న్ దిస్ బెటర్? అంటే నీకు ఎక్కడ ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ కి ఇంకొంచెం హెల్ప్ దొరికితే సరిపోతుంది, అది నేను ఈజీగా చేయగలుగుతాను అని అనిపించింది అని చెప్పి అడగటం క్వశ్చన్. గ్రీన్ లైట్ లో విచ్ కాన్సెప్ట్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ వెల్ అండ్ వాట్ డిడ్ యూ లైక్ అబౌట్ ఇట్? ఓకే, లాస్ట్ జరిగిన లెసన్స్ లో నీకు బాగా నచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏది, బాగా అర్థమైన కాన్సెప్ట్ ఏది, అండ్ దాంట్లో నీకు ఏం నచ్చింది? సో మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన లెసన్స్ లో మనం తీసుకున్న క్లాసెస్ లో 3 కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసి నీకు ఏది అర్థం కాలేదు, ఏది అర్థమైంది, దేనికి నీకు కొంచెం హెల్ప్ ఉంటే సరిపోతుంది, నువ్వు బాగా చేయగలుగుతావు, ఇలా ఒక 3 కాన్సెప్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం. చూడండి ఈ చైల్డ్ ఏమైనా ఆన్సర్ చేశారంటే, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్
ఈజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ ఇట్. ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో ఈ చైల్డ్ కి అర్థం కాలేదంట. నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు, ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఎట్ ఇట్ అని చెప్పి ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. అండ్ ఎల్లో లైట్ లో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ ద బిట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ కి మా టీచర్ కానీ లేకపోతే మా పేరెంట్స్ లేకపోతే నా ఫ్రెండ్స్ కానీ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే ఐ విల్ డూ బెటర్ అని చెప్తున్నారు. గ్రీన్ లైట్ లో నౌన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ఫర్ మీ. నౌన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది అని చెప్తున్నారు. ఇలా కేటగరైజ్ చేసుకోవడం వల్ల టీచర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ స్కోప్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు చూడండి, మనం ఒక 10 to 15 years బ్యాక్ వెళ్ళామంటే మనం చదువుకునే రోజుల్లో వెన్ ఎవర్ టీచర్ ఆస్క్ చిల్డ్రన్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఎస్ మ్యామ్ అంటాం అందరం. బట్ వీ డోంట్ నో, ఆబ్వియస్లీ ఒక 30 మెంబర్స్ ఉన్న ఒక క్లాస్ లో ఒక సెక్షన్ లో ఒక 5 మెంబర్స్ కి అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు, ఇంకొక 5 మెంబర్స్ కి కొంచెం హెల్ప్ అవసరం అయి ఉండొచ్చు. కానీ ఒకటేసారి గ్రూప్ ఆన్సర్ వచ్చేయటం వల్ల ఈ 5గురు కూడా ఆ హెజిటేషన్ వల్ల ఆ మొహమాటం వల్ల దే విల్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్వ్స్ దట్ మ్యామ్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. అట్లీస్ట్ ఈ ఏజ్ లో ఆ 5 మెంబర్స్ లో 1 or 2 మెంబర్సే అడ్మిట్ చేయగలుగుతారేమో, కానీ మిగిలిన 2 to 3 మెంబర్స్ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టే జరుగుతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి మనం ఆన్సర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే వెన్ టీచర్ కరెక్ట్స్ దిస్ బుక్ షీ విల్ అండర్స్టాండ్, షీ విల్ ఐడెంటిఫై ఓకే ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అనేది ఎంతమందికి అర్థం కాలేదు, ఓకే రెడ్ లైట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి, ఎల్లో లైట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓకే గ్రీన్ లైట్ ఏమున్నాయి, ఓకే అలా కాన్సెప్ట్స్ డివైడ్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలా, లేకపోతే దానికి ఎటువంటి మనం హోమ్ ఫండ్స్ ఇవ్వాలి, ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేపిస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, లేదా నేను నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రాటజీస్ లో దీన్ని ఎలా కవర్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ వచ్చే లెసన్స్ లో ఈ పార్ట్ ని ఎలా కవర్ చేయొచ్చు. సో వాళ్ళ లెసన్ ప్లానింగ్ కి కూడా తోడ్పడుతుంది. అండ్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ నెగ్లెక్టింగ్ వన్ చైల్డ్ ఆల్సో. ఒక్క పిల్లోడిని కూడా, ఒక్క పాపని కూడా మనం వదలకుండా అందరినీ కవర్ చేసినట్టు జరుగుతుంది ఈ అసెస్మెంట్ లో. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉందని చూడండి. వాట్ వుడ్ యూ డూ బెటర్ ఇఫ్ యూ కుడ్ డూ ఇట్ అగైన్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక యాక్టివిటీ చేయడం జరిగింది, వాట్ విల్ యూ డూ అని అడిగాం అనమాట. అంటే నీది ఆల్రెడీ అయిపోయింది, సక్సెస్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అని చెప్పి చేతులు దులిపేసుకోకుండా వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద చైల్డ్ దీన్ని ఇంకా బెటర్ గా చేయాలంటే నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్పి. ఇది కూడా మనకి ఫ్యూచర్ లో చాలా ఉపయోగపడే స్కిల్ అండి ఇది. ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక పనో, మనం ఏదన్నా పని అనుకున్నప్పుడు అది అయిపోయింది, ఓకే అక్కడతో ఆగిపోకుండా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఇది చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా త్వరగా చేయగలుగుతామా, ఇంకా ఎఫిషియెంట్ గా చేయగలుగుతామా, ఇంకా స్మార్ట్ గా చేయగలుగుతామా అని వీ షుడ్ క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్, రైట్? దట్ ఈస్ వెన్ విల్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియాస్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ అక్రాస్ ద చైల్డ్స్ బ్రెయిన్ ఆల్సో. వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకోలేరు కాబట్టి ఈ ఏజ్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఆ క్వశ్చన్ ని. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేసుకునేటట్టుగా ఒక స్కోప్ ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ ఇన్ రీసెర్చింగ్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ యాక్టివిటీ ఏదైతే చేశారో పిల్లలు, ఐ కుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం, రీసెర్చ్ చేయడం కోసం నేను హెల్ప్ చేసేవాడిని. సో ఇంకా మంచి యాక్టివిటీని మేము మా టీచర్ ప్రెజెంట్ చేసేవాళ్ళం అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తాం. సో డిడ్ యూ కమ్ అక్రాస్ సంథింగ్ అమేజింగ్ అబౌట్ ఎ పర్సన్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ దట్ యూ డిడ్ నాట్ నో బిఫోర్. నేను ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదండి, వర్కింగ్ విత్ డైవర్స్ పీపుల్ అని చెప్పి, లెర్నింగ్ టు వర్క్ విత్ డైవర్స్ పీపుల్. సో ఇలాంటి స్కిల్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వల్ల ఆ స్కిల్స్ ని మనం ట్రై చేస్తాం, ఏది నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు అని చెప్పి. నువ్వు గ్రూప్ లో వర్క్ చేసావు కదా, నీ గ్రూప్ లో ఎవరి దగ్గర నీకు తెలియని స్కిల్ అబ్జర్వ్ చేసావా, నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు అని అడిగితే ఐ కుడ్ సీ దట్ సౌమ్య వాజ్ గుడ్ ఎట్ డ్రాయింగ్. సౌమ్య అనే అమ్మాయి డ్రాయింగ్ చాలా బాగా వేస్తుందంట. అండ్ దిస్ చైల్డ్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ పాయింట్, ఐడెంటిఫైడ్ దట్ స్కిల్, అండ్ మేబీ he will also try to learn to draw better than what he is doing right now. So these kind of scope, these kind of questions if you are asking, we are providing scope not only to the child but also teacher to assess and come up with the new ideas or new strategies to teach the lessons. So as I said, by implementing all these ideas, learning with understanding diverse people, learning about oneself, and learning to learn and learning to think better, in 4 points ni kuda manam implement cheste, then we can say that every child will be unique. What we believe is every child is unique. మనం అందరికీ తెలిసిందే, ఇది ఎవ్వరు డినై చేయని పాయింట్ ఏంటంటే every child is unique. If we are implementing this, all the 4 skills what we have tried to discuss right now, we can say that every child will be unique from now on. అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం చేసే క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళలో డెవలప్ చేసే స్కిల్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ వేస్ లో we will be identifying that uniqueness in each and every child. అది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా.
మనం ఒక పిల్లాడు ఒక డ్రాయింగ్ బాగా చేస్తాడు అంటే అదొక స్కిల్ ఉంది అంటే అది ఐడెంటిఫై చేయటం అనేది మన యాజ్ ఎ టీచర్స్ మన పని అది. సో అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం కావాల్సిన రిసోర్సెస్, కావాల్సిన క్వశ్చన్స్, కావాల్సిన కరికులమ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయటమే మెయిన్ ఫోకస్ అండి. మీరు ఈ రైట్ సైడ్ చూసినట్టయితే ఇంకో 4 ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నారు కదండి. ఇవి స్టూడియోస్ లో ఇది మన స్కూల్ పిల్లలు వేసిన స్టూడియో బొమ్మలే ఇవి. యూజువల్లీ మనం మళ్ళీ మనదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మన జనరేషన్ దే. ఒక 10-15 ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ నోట్ బుక్స్ కానీ తెచ్చిచ్చారంటే మన పేరెంట్స్, ఆబ్వియస్లీ స్కూల్ అంటే మన క్లాస్ లో అందరికి ఒకటే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్షియేటింగ్, అంటే ఇది నీది ఇది నాది అని ఎలా చెప్పగలిగే వాళ్ళం? జస్ట్ అక్కడ పేరు రాసుకునే వాళ్ళం. ఓకే, రవితేజ సెకండ్ క్లాస్, అనిల్ థర్డ్ క్లాస్, అలాగా. అది ఒక్కటే డిఫరెన్షియేటింగ్, ఇంకేదీ లేదు. బట్ రైట్ నౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ a unique opportunity to all the children where they can design their own studios. ఈ డ్రాయింగ్స్ చూసారు కదండి, ఈ డ్రాయింగ్స్ ని వాళ్ళంతట వాళ్ళే వేసుకుంటారు. ఎట్లా వేసుకుంటారు? ఏదైనా రాయటం కానీ డ్రాయింగ్ కానీ అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాం మేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 4th క్లాస్ సైన్స్ లో చూడండి, డ్రా ఏ కన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ అన్ ఎగ్ అండ్ ఎ చికెన్ అని చెప్పి అడిగితే ఎవరు స్టూడియోని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా డిజైన్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. This will be there in all the studios. So we are trying to identify this uniqueness right from the beginning. మొదటి నుంచే ఆ యూనిక్నెస్ ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాం. ఎట్లా అంటే స్టూడియో కవర్ పేజ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే అందరి పేరెంట్స్ కి ఇక్కడ, ఐఎమ్ షూర్ చాలా మందికి బైండింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆ ట్రాన్స్పరెంట్ కవర్స్ తోటి బైండింగ్ చేయటం మంచిది. ఎందుకంటే ఈ యూనిక్నెస్ బయటపడుతుంది అండ్ స్టూడెంట్ విల్ బి హ్యాపీ. దిస్ ఇస్ మై స్టూడియో, I have designed my studio, so this studio will be with him or her for throughout the year, right? Year long unde oka resource ni ala moosetam endukante anta beautiful ga chestundi. So if possible please bind it with a transparent sheet. So to awaken the human potential in every child, whatever point we have discussed till now, the skills or the uniqueness in every child, identifying that uniqueness and developing all the learning abilities what we have discussed is to awaken the human potential in every child. This is a process. Till 12 years we need to continue this process because these are formative years. మొక్కై వంగనిదే మానవ వంగన అంటారండి తెలుగులో. సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మనం అది ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్ లో పెంచగలుగుతాం ఒక మొక్కని చెట్టు అయ్యేటప్పటికి. అలాగే పిల్లల్ని కూడా 12 ఇయర్స్ లోపల ఈ ప్రాసెస్ అంటే హ్యూమన్ పొటెన్షియల్, వాళ్ళలో ఉన్న పొటెన్షియల్ ని నిద్ర లేపడానికి మనం ఎంత వీలైతే అన్ని రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయటం, ఎన్ని వీలైతే అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయటం. నేను ఎందుకు క్వశ్చన్స్ అంటున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ ఫర్ అని అడిగాను అంటే మనలో చాలా మంది ఒకటేసారి తక్కువ చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటండి? యాపిల్. మోస్ట్ ఆఫ్ us will say apple, right? Though we know A for aeroplane, A for ant, A for animal, we know all these words, but still we say apple. That is because when we learned, మనం కేజీలో ఉన్నప్పుడు, మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మన టీచర్స్ మనకి రెగ్యులర్ గా నేర్పించింది ఏంటి అంటే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ రాంగ్, దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డిఫరెంట్ జనరేషన్. మనం 90s లో 2000s లో 10-15 ఇయర్స్ బ్యాక్ చదువుకునేది కంప్లీట్ డిఫరెంట్ జనరేషన్ అది. దెన్ టీచర్ యూస్ టు టీచర్స్ ఇన్ దట్ వే వేర్ మన టెక్నాలజీ కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఆ లెవెల్లోనే ఉండేది. దట్ వాస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ దట్ టైం. ఏ ఫర్ యాపిల్, బి ఫర్ బాల్ అని చదివించేవారు మనల్ని. సో ఏ ఫర్ అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళే ఇచ్చి, యాపిల్ అనే ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చేవారు. నా స్టూడెంట్ అంటే మనము ఆ టైంలో మనం స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనకి అసలు అవకాశమే లేదు. ఏ ఫర్ అంటే వేరే వర్డ్స్ ఉన్నాయా అని చెప్పి ఆలోచించే టైం కానీ ఆ స్కోప్ కానీ కూడా దొరికేది కాదు. బట్ రైట్ నౌ ద కిడ్స్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ ద వరల్డ్ ఈస్ రన్నింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. మన ప్రపంచం పరిగెడుతుందండి. సో ఏ ఫర్ స్టూడెంట్ ఒక పిల్లాడిని లేపి, కెన్ యూ గివ్ మీ 5 words విత్ స్టార్టింగ్ ఏ ఆర్ వర్డ్ ఏ అని అడిగితే పిల్లలు అట్లీస్ట్ ఆలోచించి 3-4 words అనే ఇస్తారు. అది సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం క్వశ్చన్ చేసేటప్పటికి 5 words వాళ్ళు చెప్తారు డిఫరెంట్ గా. వీఆర్ గివింగ్ దట్ స్కోప్. లేదా ఒక పిల్లడి దగ్గర ఒకటే వర్డ్ తీసుకుని ఇంకొక పిల్లల దగ్గర ఇంకొక వర్డ్ తీసుకుని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ ఆల్సో. మన స్కూల్లో కూడా ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి. అంటే ఇప్పుడు 20 members ఉన్న క్లాస్ లో అట్లీస్ట్ 10 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ మనం చూడొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా. సో వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్ టు అవేకన్ ద హ్యూమన్ పొటెన్షియల్. ఏదైతే పొటెన్షియల్ ఉందో దాన్ని నిద్ర లేపడానికి మనం చేసే ప్రయత్నమే అండి ఈ 12 years లోపల వరకు కూడా.
ఇప్పటి వరకు మనం మన కరికులం ఎట్లా ఉంది, వాట్ ఈస్ అవర్ ఐడియాలజీ, వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ గోల్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ అనేది డిస్కస్ చేసాము. దట్ దోస్ పాయింట్స్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ సినారియోస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఈ 2020-2021 అకాడమిక్ ఇయర్ లో. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఛాలెంజ్ రైట్ నో వీఆర్ ఫేసింగ్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సినారియో వీఆర్ సీయింగ్ అని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. Uncertainty in school reopening, uncertainty in safety of teachers and students, need for continuity in learning. స్కూల్స్ ఎప్పుడు రీఓపెన్ అవుతాయో మనకు తెలియదండి. అండ్ ఒకవేళ స్కూల్స్ రీఓపెన్ చేద్దామని మనం కొంచెం ధైర్యం చేసినా సరే, రైట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఒక లిమిటేషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే వీఆర్ నాట్ ష్యూర్ అబౌట్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, రైట్? ఇవంతా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలా వెళ్ళొద్దా, పంపించాలా వద్దా, పంపిస్తే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ హెల్త్ ఏంటి, వాళ్ళ సేఫ్టీ ఏంటి, టీచర్ సేఫ్టీ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ చైల్డ్స్ ఎబిలిటీ ఇంటర్నల్లీ, వాళ్ళ ఒక సైకిల్ ని, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సైకిల్ ని కనుక చూస్తే, నీడ్ ఫర్ కంటిన్యూటీ అనేది ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతుందండి. అంటే ఈ టూ మచ్ ఆఫ్ గ్యాప్ వచ్చేయటం వల్ల వాళ్ళకి కంటిన్యూటీ అనేది పోతుంది డెఫినెట్ గా. కంటిన్యూటీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, వై దేర్ షుడ్ బి నీడ్ ఫర్ కంటిన్యూటీ? ఒకసారి మీకు మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి. ఒక 5 or 10 seconds ఐ విల్ టేక్ ఒక నిమిషం ఆగుతుంది నేను. సో నీడ్ ఫర్ కంటిన్యూటీ ఎందుకు ఉండాలి అంటే, వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ కి ఈ ఇయర్ లో నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ కి డెఫినెట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అండ్ టు కంటిన్యూ దట్ రిలేషన్షిప్ అంటే వాళ్ళకి ప్రీవియస్ గా ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఈ బ్రేక్ ఎక్కువ అయిపోతే, ఈ కంటిన్యూటీ అనేది మిస్ అయిందంటే, మధ్యలో ఈ చైన్ అనేది తెగిపోయిందంటే, మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. దట్ విల్, అంటే ఇప్పుడు టీచర్స్ ఏదో ఇబ్బంది పడతారనో అది కాదండి అక్కడ. టీచర్స్ మేబీ దే విల్ ఫైండ్ అ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ టు కమ్ అప్ విత్ టు కోప్ అప్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్. అంటే ఏదైతే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉందో మన చైల్డ్ బ్రెయిన్ లో, దాంతో వాళ్ళు ఏమన్నా మాడిఫై చేసి అలాగా డెఫినెట్ గా వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, తప్పదు కాదు. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఇట్, బట్ వై టు బ్రేక్ దట్ చైన్? మనం అడల్ట్స్ కాబట్టి మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాము, చిల్డ్రన్ కాబట్టి వై మేక్ దెమ్ అడ్జస్ట్ టు ద కరెంట్ సినారియో, రైట్? నేను ఒక సర్వే చదివానండి, ఒక స్టడీ చదివాను. ఇట్ సేస్ దట్ we will give in India, especially our education system allows us to give 45 days to 60 days of summer break, right? ఏప్రిల్ మే టైమ్స్ లో మనకి యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 45 days నుంచి 60 days వరకు, అంటే దగ్గరగా 2 months వరకు మనకు ఒక సమ్మర్ బ్రేక్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది, సమ్మర్ హాలిడేస్. ఎందుకు అది 45 days to 60 days ఉంటుంది? వై నాట్ మోర్ దెన్ దట్, ఆర్ వై నాట్ లెస్ దెన్ దట్? అంటే వాళ్ళు ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైల్డ్ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళు సెకండ్ క్లాస్ లో వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ ప్రెషర్ కానివ్వండి, హోమ్ ఫన్ ప్రెషర్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ కానివ్వండి, బుల్లింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, దేర్ విల్ బి సర్టెన్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇన్ పర్టికులర్ అకాడమిక్ ఇయర్. They need some relaxation, and that relaxation period should be at least for 45 days to 60 days. There have been studies actually, ఇంకా వేరే స్టడీస్ కూడా ఏం చెప్పారంటే, లేదు ఈ 2 months కూడా ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళకి కంటిన్యూటీ బ్రేక్ అవుతుంది అన్నా కానీ, బట్ ఈ 60 days అనేది కంపల్సరీ, ఇది ఉంటే గానీ వాళ్ళకి మైండ్ రిఫ్రెష్ అవ్వదు అన్న ఒక సర్వే ద్వారా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే, అట్లీస్ట్ 2 months బ్రేక్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఎందుకు అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అంటే, ఈచ్ మంత్, ఒక్కొక్క మంత్ వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్న ఒక్కొక్క మంత్ ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎంగేజ్మెంట్ లేకుండా, దే విల్ లూజ్ అట్లీస్ట్ 1 week ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. సెకండ్ క్లాస్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాను, 1 month గ్యాప్ ఇచ్చాం, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 1 week రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ మర్చిపోతారు. 2 months ఇచ్చాం, 2 weeks మర్చిపోతారు. అలా మనం మార్చ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 6-7 months అయిపోతుంది. సో క్లోజ్ టు 3 months రిలేటెడ్, 6 months అంటే క్లోజ్ టు 2 months 2.5 months రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళు మర్చిపోవడం జరుగుతుంది, ఎవరైతే ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలకి మీనింగ్ఫుల్ గా ఎంగేజ్ చేయట్లేదో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దెర్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ కంటిన్యూటీ. వాళ్ళకి ప్రీవియస్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ కి కనెక్టివిటీ ఉండాలి కాబట్టి కంటిన్యూటీ ఉండాలి. అండ్ ఆ లెర్నింగ్ మూమెంట్స్ ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోగలగాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓకే స్కూల్కి పంపించట్లేదు కదా, లెర్నింగ్ మూమెంట్స్ ఏముంటాయి అని, నో. ఇంట్లో కూడా దేర్ విల్ బి డెఫినెట్ లెర్నింగ్ మూమెంట్స్, అండ్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఎంగేజింగ్ చిల్డ్రన్ మీనింగ్ఫుల్లీ. నేను మీనింగ్ఫుల్ గా ఎంగేజ్ చేయాలి ఎడ్యుకేషన్ అనేది.
ఐఎమ్ ష్యూర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్, ఇఫ్ నాట్ ఇన్ అవర్ స్కూల్, మన పేరెంట్స్ కాకపోవచ్చు, కాకపోతే నేను బయట కూడా చూసింది ఏంటి అంటే కొంతమంది దే ఆర్ ఎంకరేజ్డ్, అంటే వాళ్ళు చాలా మోటివేట్ అయి ఉంటారండి. లేదు నేను ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, బట్ స్కూల్ ద్వారా అవ్వట్లేదేమో అని డౌట్ పడతారు. స్కూల్కి తెలిసినట్టుగా ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఇంకెవరికి తెలియదండి. నెంబర్ 1 పాయింట్ ఐ వాంట్ టు హైలైట్ హియర్, బికాస్ దే నో యువర్ స్టూడెంట్ నేమ్ బై నేమ్, అండ్ వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏంటి అన్నది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ తెలుసుకుని ఉన్నారు. అండ్ whenever they're trying to implement particular curriculum or particular live video ఏదైనా మీకు క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇస్తారు. బట్ నేను చూసాను కొంతమంది, ఓకే నేను ఇప్పుడు ఫీజు పే చేయను, నేను అకాడమిక్ ఇయర్ నా పిల్లలకి నేను ఇంట్లో చెప్పుకుంటానని చెప్పి ప్రైమరీ పేరెంట్స్ కానివ్వండి, ఐ సా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆల్సో ఇన్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ మేబీ. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏం జరుగుతుంది అంటే మేబీ ద పేరెంట్ విల్ బి విల్లింగ్ టు షో సమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ వేర్ అంటే డైరెక్ట్ రైమింగ్స్ కానీ అట్లాంటివి, నాట్ రిలేటెడ్ టు స్కూల్ రిలేటెడ్ కాకుండా వీళ్ళంతటా వీళ్ళు ఓకే జానీ జానీ రైమింగ్స్ అని చెప్పి కొట్టారంటే ఒక చాలా వస్తాయి రైమ్స్. ఏదో మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ ఎడిషన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అని కొట్టారంటే ఒక 100 వీడియోలు వస్తాయి. ఇఫ్ నాట్ యూట్యూబ్, ఓకే యూట్యూబ్ కాదు, ఎనీ పెయిడ్ కంటెంట్, there are lot of online providers where they are giving videos for some price, ఎంతో కొంత ఛార్జ్ చేసి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఒక పేరెంటే మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది. యాజ్ ఎ పేరెంట్ యూ నీడ్ టు స్ట్రాటజైజ్, అంటే నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఆల్ హెక్టిక్ ఫర్ పేరెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ దిస్ ఈస్ ఆల్ హెక్టిక్ ఫర్ పేరెంట్, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ పేరెంట్ మైట్ నాట్ నో, పేరెంట్స్ కి తెలియకపోవచ్చు కదండి ఎలాగా ఎంత నేను ఈరోజు మ్యాథ్స్ చెప్తున్నాను అంటే ఎంత కాన్సెప్ట్ కవర్ చేయాలి. అండ్ ఈవెన్ దో యూర్ ట్రైంగ్ టు కవర్ యాజ్ మినిమం కాన్సెప్ట్ యాజ్ పాసిబుల్, ఓకే తక్కువే ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సరే, హౌ విల్ అ పేరెంట్ నో టు అసెస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ది చైల్డ్ హెస్ లెర్న్? యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీకు ఎలా తెలుస్తుందంటే దీన్ని మై పిల్లోడికి అది ఎడిషన్ వచ్చిందో సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చిందా, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ కాన్సెప్ట్స్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈ ఆన్లైన్ లో డిఫరెంట్ గా ఎంగేజ్ చేసి మీ ఓన్ గా చేస్తే మనకి పేరెంట్స్ గా మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అసెస్మెంట్ చేయటం? ఓకే అప్పటికప్పుడు మీరు ఒక 2-3 నెంబర్స్ ఇచ్చి ఎడిషన్ చేయమన్నారు, చేశారు, ఓకే వచ్చింది అనుకుంటాం, ఫైన్. 2 months తర్వాత అలాగా ఒక 10 కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత హౌ విల్ యూ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద ఇంప్రూవ్మెంట్? హౌ విల్ యూ బి ఏబుల్ టు మెజర్ దిస్ ఇంప్రూవ్మెంట్? 2 months కి ఇప్పటికి మా పిల్లల్లో వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి అనేది హౌ విల్ యూ బి ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ ఆర్ ఐడెంటిఫై ఆర్ మెజర్? So these all challenges are there. This is not meaningfully engaging. School systems అనేది very big important part of child's education అండి. School, whatever they are doing, they have a track of it. Whatever assessment they are doing, they have a track of it. Now, if you go after 2 months or 3 months and go ask the class teacher or go ask a principal or go ask any coordinator that how my child is doing, I need a report of 2 months or 3 months, they will have the data. వాళ్ళు ఎంతవరకు చేశారో ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ ని మీరు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ఫుల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్. చిల్డ్రన్ ని వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్స్ తోటి అలా ఎంగేజ్ చేయాలండి. ఈ రోజు నేను ఎంత కాన్సెప్ట్ నేను డెలివర్ చేయాలి మా పిల్లలకి అని టీచర్కి తెలుస్తుంది. ఆ డెలివర్ చేసిందని నేను ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఎలా అసెస్ చేయాలని టీచర్కి తెలుస్తుంది. ఆ డేటా అంతా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో స్కూల్కి తెలుస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ అడుగుతారో డేటా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అవే కదండి మనం ఫిజికల్ గా స్కూల్ రన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. జస్ట్ ఏంటంటే ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ లేదు ఇప్పుడు అంతే, బట్ స్టిల్ జరుగుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ హౌ వీ షుడ్ ఎంగేజ్ అవర్ చిల్డ్రన్. ఐమ్ ష్యూర్ మన స్కూల్లో ఆల్రెడీ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు లింక్స్ తోటి, అండ్ యూర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. అండ్ వీక్లీ వన్స్ మీకు ఒక సెషన్ ప్రొవైడ్ చేసి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ ని ఇంకా పేరెంట్స్ ని. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యాపెనింగ్. బట్ ఇవి జరుగుతున్నప్పుడు, ఇలాంటి క్లాసెస్ ఒకటి జరుగుతున్నప్పుడు, ఒక లైవ్ సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, యాజ్ ఎ పేరెంట్ మీ రోల్ ఎలా ఉండాలి? మీ రోల్ అంటే మీరు పిల్లలకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఐఎమ్ షూర్ మీలో చాలా మంది చేస్తూ ఉండుంటారు. జస్ట్ బ్రషింగ్ అప్, అంటే ఏదైనా 1-2 పాయింట్స్ మీరు మిస్ అవుతున్నా సరే ఒకసారి మీరు చెప్పగలుగుతాం అంతే. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్, మేబీ అట్లీస్ట్ ఈ ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలు కానివ్వండి, ప్రైమరీ పిల్లలు కానివ్వండి, వాళ్ళకి టెక్నాలజీ అనేది చాలా కొత్త అండి. మనలో చాలా మంది మనం వాళ్ళకి ఫోన్స్, ట్యాబ్స్ అవన్నీ ఎక్కువసేపు వాళ్ళకి ఎంగేజ్ చేయకుండా ఉంచేవాళ్ళం. యూజువల్లీ whenever there was a physical school running, we used to avoid as much as possible these electronics and all, because they waste their time watching a YouTube video or playing some games, etc., right? So we used to avoid it, but right now that is the only option we have, technically connecting with the teacher, right? So they might not know all the features or all the options what they can do
whenever they're participating in the session with the teacher or whenever they're watching a video, they might not know. So it is better an adult sit with them and watch the video along with them, or at least help them whenever there is a difficulty operating any device. Why I'm saying this? Because there are two things. And one, they are getting where they are getting this technical assistance from the adults. Second thing, they are used to be monitored 24/7. If not 24/7, let's talk only school here, okay? వాళ్ళున్న 6 నుంచి 7 గంటలు లేదా 8 గంటలు స్కూల్లో ప్రతి నిమిషం ఐదర్ ప్రిన్సిపల్ లేదా టీచర్ లేదా కోఆర్డినేటర్ ఎవరో ఒకరు వాళ్ళని మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటారు. ఒక లెసన్ చెప్తున్నా సరే అందరి పైన టీచర్ దృష్టి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అండ్ ఒక టెస్ట్ జరుగుతుందంటే పిల్లలు కూడా భయం ఉంటుంది, అమ్మో టీచర్ చూస్తున్నారు, నేను అటు ఇటు చూడకుండా రాయాలి అని చెప్పి. సో ఎమోషనల్ గా కూడా పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే, ఓకే మా మదర్ చూస్తున్నారు, మా ఫాదర్ ఎవరో నన్ను ఒక మానిటర్ చేస్తున్నారు అని ఒక మనం ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, allow to respond and allow to express. Whenever there is a session happening, interaction session happening with the teacher, allow them to respond. ఎప్పుడైనా ఒక టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగితే, మొన్న నువ్వు ఆ వీడియోలో చూసావు కదా, మొన్న ఎగ్జామ్ లో నువ్వు అసెస్మెంట్ టీచర్ ఇచ్చిన ఎగ్జామ్ లో రాసావు కదా, మొన్న చదువుకున్నావు కదా, అలా ఫోర్స్ చేయకుండా జస్ట్ allow them to respond. Don't force them, just allow them to respond, because even though they make mistakes, teachers are there to correct them, and mistakes are the first stepping stone for success, right? మిస్టేక్స్ చేస్తేనే వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో నేర్చుకుంటారు, అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది, ఇంకా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా హోప్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డు నాట్ ఫోర్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, వాళ్ళు నీకు తెలుసు కదా, మొన్నే చదివావు, స్కై కలర్ ఏంటి బ్లూ, నీకు తెలియదా చెప్పు, అలా నో, ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది చేస్తూ ఉండున్నారు. జస్ట్ ఒకటి రెండు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటున్నా సరే క్లారిఫై చేయడానికి మాత్రమే నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ద చైల్డ్స్ వెల్ బీయింగ్, we from Chrysalis and our school side, we also think about your child's well-being. That means we want to see your child as healthy as possible at each and every moment, and this includes the physical structure also. Okati, whenever they are participating in this live classes or the classes which the teachers have sent, they need to be given a small quiet corner. ఎటువంటి డిస్టర్బ్స్ లేకుండా they need to be seen in a quiet corner. కొంతమంది ఇళ్లలో మేబీ ఎక్కువ మంది స్ట్రేంజర్స్ కానీ లేకపోతే రిలేటివ్స్ కానీ వచ్చి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉండొచ్చు, డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు, కిచెన్ లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ఏదైనా రూమ్ లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా సౌండ్ వస్తూ ఉండొచ్చు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ దిస్, ఏదైనా ఒక క్వైట్ కార్నర్ ని వాళ్ళని ప్రొవైడ్ చేయడం చాలా మంచిదండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్రొవైడ్ దెమ్ విత్ హెడ్ ఫోన్ స్పీకర్ ఆల్సో. వాళ్ళు ఇంకా ఆడియో క్లారిటీ బాగుంటుందని చెప్పి, మీ డివైస్ ఆడియో క్లారిటీ బాగుంటే వెల్ అండ్ గుడ్, నో నీడ్ ఆఫ్ హెడ్ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్. Posture is one important thing I want to highlight here. If you observe, in all the schools, we have a bench and a desk to sit them, and it is designed such a way that the books are kept at certain distance from the child's eye and they study. అంటే ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టిన తర్వాతే వాళ్ళు చదువుతారండి. అలాగా టీచర్ కూడా ఎప్పుడైనా ఒక పిల్లడు ఎక్కువ బెండ్ అయ్యో లేకపోతే ఎక్కువ దూరంగానో అలా చేస్తున్నా సరే, దే వోంట్ అగ్రీ. స్ట్రైట్ గా కూర్చో, సిట్ స్ట్రైట్లీ అని చెప్తారు టీచర్స్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ దర్ హెల్త్ ఆల్సో, ఫిజికల్ పోస్చర్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ మనం ఇంట్లో కూడా వాళ్ళు కింద కూర్చుంటే కింద, చైర్ లో కూర్చుంటే చైర్ లో, ఒక స్ట్రైట్ బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్ గా పెట్టుకొని కొంచెం డిస్టెన్స్ లో బుక్స్ పెట్టుకొని లేదా ఆ డివైస్ కొంచెం డిస్టెన్స్ లో పెట్టుకొని చూసే విధంగా అలవాటు చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను అంటే, దేర్ మైట్ బి సమ్ పేరెంట్స్, కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే కొంచెం లేజీగా బెడ్ పైన పడుకునో లేకపోతే ఆ సోఫాలో కూర్చునో అలాంటివి చేయొద్దండి. వెన్ ఎవర్ దే స్టడింగ్, దిస్ విల్ బి హెల్ప్ టు సెట్ అ రొటీన్ ఆల్సో. ఒక రొటీన్ లా కూడా మారిపోతుంది ఇది మనకి. ఇప్పుడు 10:00 ఒక వీడియో ఇస్తా అన్నారు టీచర్ అంటే, 10:00 ఆ పిల్లడు ఒక క్వైట్ కార్నర్ లోకి వెళ్ళి ఆ మంచి పోస్టర్ తో కింద కానీ మంచి స్ట్రైట్ గా ఉన్న చైర్ లో కానీ కూర్చోవడం, అదొక స్కూల్కి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ లాగే. ఓకే, నాకు టీచర్ వచ్చారు, నాకు ఒక వీడియో ఇచ్చారంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోవడం అనేది జరగాలండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి ఆల్సో ట్రై టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ చైల్డ్స్ వెల్ బీయింగ్ అలాంగ్ విత్ అవర్ స్కూల్. Avoid any distractions, as I said. ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా ప్లీజ్ అవాయిడ్ దట్. Parent school partnership. When I mention this parent school partnership, that means we want to see school and parents to win along with the child. How we are able to do that? School is investing a lot. When I said investing, they're investing the teacher's time,
they're investing their money, they're investing different resources to keep this education go meaningfully. ఈ పర్టికులర్ పాండమిక్ టైంలో మీనింగ్ఫుల్గా చిల్డ్రన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం, ఎంగేజ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఒక కొత్త కొత్త రీసోర్సెస్ యాడ్ చేయడం కానివ్వండి, ఆ టీచర్స్ని అలా ట్రైన్ చేయడం కానివ్వండి. మీకు ఇందాక సెషన్ స్టార్టింగ్ లో కూడా మన మ్యామ్ చెప్పారు ఏంటి అంటే టీచర్స్ కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఎస్, బికాస్ వాళ్ళకు కూడా ఇది కంప్లీట్లీ తెలియని టెరిటరీ. ఒక కెమెరా ముందు ఏదైనా లెసన్ చెప్పాలన్నా, ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఏమైనా పట్టుకుంటే లెసన్ చెప్పాలన్నా, లేదా మీతోటి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా, దిస్ ఈస్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టెరిటరీ ఫర్ దెమ్, రైట్? సో వాళ్ళు దానికి అలవాటు చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక 10-15 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టీచర్ కూడా సడన్ గా ఒక తెర వెనకాల చెప్పి ఆ తెర ద్వారా వాళ్ళు ఈ కంటెంట్ అనేది డెలివరీ చేయటం అంటే మాటలు కాదండి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ద స్కూల్ ఈస్ డూయింగ్. వాట్ పేరెంట్ హ్యాస్ టు డూ? మనం ఇందాక చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఏనండి. వాళ్ళు పిల్లలతో కూర్చోవటం, ఫస్ట్ ఈ బుక్స్ అనేది చాలా మంది తీసుకునే ఉంటారు. బుక్స్ అనేది వాళ్ళకి పిల్లలకు ప్రొవైడ్ చేయటము, అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మనం స్కూల్తో టచ్ లో ఉండటము, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ లో ఉండటము, ఎటువంటి ఎటువంటి వీడియోస్ ని ప్రొవైడ్ చేసినా, లేకపోతే ఎటువంటి సెషన్స్ ని, ఇట్లాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మన పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ సెషన్ ఉంది, నెక్స్ట్ వీక్ మేబీ లైవ్ ఇంటరాక్షన్ పెట్టచ్చు టీచర్స్. సో ఇలాంటి ఎటువంటి సెషన్స్ కండక్ట్ చేసినా సరే, ప్లీజ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో దిస్ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్కూల్ ఈస్ డూయింగ్, and you will also know as parent what you should do, what should be your contribution. Both of you are contributing only to help child win in his education career, right? So child గెలిచాడు అంటే ఆబ్వియస్లీ స్కూల్ ఇంకా పేరెంట్ గెలిచినట్టే. As I said, yes, టీచింగ్ ఆన్లైన్ ఇస్ అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్. మన స్కూల్కే కాదండి, అన్ని స్కూల్స్ కి కూడా. ఎస్పెషల్లీ మన స్కూల్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, దిస్ ఇయర్ వీఆర్ సిబిఎస్ఈ అఫిలియేషన్ మీకు చెప్పినట్టుగా. సో దే హ్యావ్ టు స్టెప్ అప్ ద గేమ్ ఆల్సో. వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రాక్టీసెస్, ఈ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉన్న ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా వాళ్ళు మార్చుకోవటమో, లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇంప్రూవ్మెంట్, ప్రతి ఇయర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని చెప్పి ఎవరికైనా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ స్కూల్ ఈస్ ఆల్సో ట్రయింగ్. అండ్ వాళ్ళు వచ్చిన కొత్త కొత్త ఐడియాస్ కి వి ఆల్సో థ్యాంక్ దెమ్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఎస్, ఈ టీచింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా టీచర్స్ అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ కాబట్టి వీ నీడ్ టు పే దెమ్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో టీచర్స్ కి. సో ఐఎమ్ షూర్ మీలో చాలా మంది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే ఉంటారు. మన తేజ, ఐ విల్ షేర్ ద బజిల్ స్క్రీన్. షూర్ అండి. Parents, there is one more thing we would like to discuss, and I'm sure most of you already know. We are also having an application called Buzzle, right? And school has already shared you the ID. ఇప్పుడు Buzzle ఏంటి అంటే, it's an application where the extended learning will be happening. There are a lot of activities to perform, and how we should do it, and why, and what type of activities are there in the Buzzle. We'll just have a look at Anil's slide now. Yeah, can you see the the screen? It's blank. Yeah, we can see. So parents, now we will look at how the Buzzle works. So Buzzle is a mobile app that acts as a digital companion to Thinkroom by creating additional opportunities for students to reinforce their Thinkroom learning. So ఈ Buzzle అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఉన్న మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటేనండి, లెట్ ద చైల్డ్ గెట్ ఎంగేజ్డ్, and let the child reinforce his thoughts through a టెక్నికల్ డివైస్. సో ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి, బజిల్ అనే ఒక యాప్ని యూజ్ చేసి, ఆ చైల్డ్ ఏంటంటే తను నేర్చుకున్నది ఏదైతే తను నేర్చుకుంటున్నారో ఆ లెసన్లో, సో పర్టికులర్గా ప్రతి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ దగ్గర, సో ప్రతి లెసన్కి ఒక 5 to 6 లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయండి. ప్రతి లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ దగ్గర తను ఏం చేస్తారంటే తను రీఇన్ఫోర్స్ చేసుకుంటారు తన థాట్స్ని. సో దట్ ఈస్ హౌ ద బజిల్ విల్ హెల్ప్ హిమ్. అంటే కేవలం ఆ స్టూడియోస్లో రాయటమే కాకుండా, so what the child will do is he will use this Buzzle app and he will also answer the questions in the mobile phone. So ఈ మొబైల్ ఫోన్ కానీ ట్యాబ్ కానీ యూజ్ చేసి ఆ బజిల్ని తను బజిల్ చేసి
సో తను నేర్చుకున్నది కూడా దాంట్లో ఆన్సర్స్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి దాంట్లో. సో హీ విల్ ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. సో వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ ఎ పేరెంట్ టు యూస్ దిస్ బజిల్? సో ఈ బజిల్ ని యూస్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రమ్ ద ప్లే స్టోర్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద క్రిసలిస్ బజిల్ అండి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్ యూ కెన్ సీ హియర్ this is how you can see the Chrysalis Buzzel in the Play Store. So Play Store లో మనకి ఇలాగా Chrysalis Buzzel install అని ఉంటుందండి. So we have to install the Chrysalis Buzzel app on your Android phone, iOS mobile or tablet from Google Play Store or App Store. So App Store లో ఉంటుంది, Google Play Store లో ఉంటుంది. మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్. So then we will find that app, that logo. So you can see that icon we can find on the mobile phone. Look for the Buzzel icon on your home screen and click on it to open the app. So once we have installed this Buzzel app, so we'll find this icon on the mobile phone. So దాని మీద మనం క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం Buzzel లోకి వెళ్తాము. So the first and foremost question what we get once we click on the Buzzel is it will ask for the Buzzel key. What is the license key given to the Besant school? So parents, you can please note it down, or the teacher coordinators or the principals will be providing you. మీకు ఒక SMS ద్వారా మీకు పంపిస్తారండి ఈ Buzzel code ని. So by using this Buzzel code, we have to enter into the Buzzel app. Okay. So ZRDPUN is the Buzzel key given for the Dr. Besant school. So now choose your language. So what happens once if you give this Buzzel code? So what happens is, so first initially you have to choose the language, and after that you have to choose the register a new student. So ఇక్కడ మీకు ఈ పిక్స్ లో కనపడుతున్నాయి కదండి, మీకు ఆ Buzzel యాప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అలాగే రిజిస్టర్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్. సో మీరు ఆల్రెడీ కనుక మీకు కనుక లాగిన్ ఉంటేనేమో డైరెక్ట్ గా స్టూడెంట్ లాగిన్ లో మీ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారండి. లేదంటే ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్. సో ఆ నెక్స్ట్ కింద ఉన్న ఆప్షన్ మీద మీరు క్లిక్ చేయాలండి. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ రిజిస్టర్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ టీచర్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ యాజ్ టీచర్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ ఏ న్యూ స్టూడెంట్. So you will be asked to give the license key, that is nothing but ZRDPUN. You have to type your license key there and you have to click on the next button. So once you click on the next button, what happens is here you can see in the picture we have given it as EZ Vidya Private Limited. Actually here what it comes is the Dr. Besant School. మనకి ఇక్కడ ఏమని వస్తుందంటే డాక్టర్ బెసెంట్ స్కూల్ అని వస్తుందండి ఆ లైసెన్స్ కి ఇచ్చిన తర్వాత. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్. సో పేరెంట్ మొబైల్ నెంబర్ ఆర్ ద స్టూడెంట్ మొబైల్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ హియర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టైప్ ద ఈమెయిల్ ఐడి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సార్. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ లైసెన్స్ కీ, then we have to type the student name, the class and the section, and you have to type the parent mobile and the parent email ID, and you have to click on the submit button. So once it is finished, so you can start buzzing. Means you can start scanning the Buzzel code and you can start answering the questions, or you can start reinforcing your thoughts. The student can start reinforcing his thoughts, whatever he has learned in the each and every learning outcome. Okay? So this is about the Buzzel app. So once again, quickly looking into this Buzzel app, go to the Google Play Store, download the Buzzel app, Chrysalis Buzzel app. You will find the icon on your mobile phone. Click on the icon, select the language, and then go to the. You will be asked to give the license key. Type the license key given by the school, and it will ask you which class your child is studying, the class, the section, the child name, the parent's mobile number, and the email ID. So once all these details are filled, you can easily start buzzing this Buzzel. Okay. Thank you very much. Teja. Yeah, I'm taking the screen. Yeah.
So parents, yes, as Anil has discussed, please start buzzing. And as he has discussed, the Buzzle codes, what you have to scan, మీరు చేయాల్సిన Buzzle scan ఎక్కడ ఉంటుందంటే in the studios అండి. I already told you, right? You will be given you all have already collected the books from the school. మీ అందరి దగ్గర ఆల్రెడీ స్టూడియోస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో మీరు ప్రతి లెసన్ లో ఈ బజిల్ సింబల్ ఉంది చూసారా, బజిల్ ఐడి మీన్ సారీ బజిల్ ఐకాన్ ఉందో మీ ప్లే స్టోర్ లో కనిపించింది, సేమ్ అలాగే మీకు ఆ కోడ్ అనేది కూడా ప్రింట్ చేసి ఉంటుంది మీ స్టూడియోస్ లో. దాన్ని మీరు జస్ట్ స్కాన్ చేయాలి, అదే కోడ్ అనమాట. స్కాన్ చేస్తే ఒక్కొక్క లెసన్ కి రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ అనేది మీకు డైరెక్ట్ ప్లే అవుతాయి. దట్ కుడ్ బి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్, దట్ కుడ్ బి a small education related game also. If at all this scan is not happening, లేకపోతే బ్యాడ్ లైటింగ్ వల్ల వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ మైట్ బి, ఇఫ్ ద స్కాన్ is not happening, just below that Buzzle application, the Buzzle code, you will be given a small code, ఒక 6-digit code ఉంటుంది. You can enter that and also you can access the activities in the Buzzle. Okay, so this is what we wanted to prioritize and inform you formally today. Let's just recap what we discussed in this last 1 hour. We have discussed about Buzzle very recently by Mr. Anil, and we have seen what kind of curriculum and what kind of questions we are asking, what kind of curriculum we are providing through Chrysalis curriculum, partnering with our Dr. Bison School. And what are the current challenges and current scenarios we are seeing and facing present academic year? And what is the solution we have? As discussed, the solution is nothing but remote learning, which our school is already doing, and we need parent support for that also. So I'm sure in this whole 1 hour session, I'm sure you'll be having a lot of questions to ask. I'll just quickly go through the frequently asked questions section here, because I have 2 questions here which might answer a lot of your questions. అంటే మీలో చాలా మందికి వచ్చిన డౌట్స్ ని ఈ ఒక్క ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ద్వారా మేము కనుక ఆన్సర్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాము. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈ దీంట్లో కూడా మీ క్వశ్చన్స్ అనేది ఆన్సర్ అవ్వలేదు అంటే, నేను మీకు ముందుగా ఇచ్చిన వాట్సాప్ నెంబర్ లో మీరు డెఫినెట్ గా పోస్ట్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా మేము ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, వై రిమోట్ లెర్నింగ్? What is remote learning? Remote learning is nothing but a teacher interacting with the student with the help of technology. స్కూల్లో ఫిజికల్ గా కూర్చోకుండా ఎలాంటి, ఇప్పుడు మీరు క్రిసలిస్ తరఫు నుంచి, స్కూల్ తరఫు నుంచి మేము, ఇంకా పేరెంట్స్, మీరు ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నామండి? యూజింగ్ టెక్నాలజీ, రైట్? సిమిలర్లీ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మనం అలాగే చేయాలి అని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాం ఈ అకాడమిక్ ఇయర్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద సినారీ అవుట్ సైడ్. సో రిమోట్ లెర్నింగ్ ఈస్ ద ఓన్లీ బెస్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ స్కూల్ రన్నింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఎస్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది. ఎందుకు ఆప్షన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? మనం చూస్ చేసుకోకపోతే వచ్చే నష్టాలు ఏంటి అన్నది ఏంటంటే, కంటిన్యూటీ ఇన్ లెర్నింగ్ విల్ బి మిస్డ్. యాజ్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ engagement we should be doing to the children with respect to education, the continuity will be missed. And learner friendly material is already provided to the child, right? So it's all about only using these resources and parent helping the child in using these resources, as school and Chrysalis is already providing you with these resources. What should I as a parent do? So first and foremost thing you should do, and most of you have already done, is collecting the Chrysalis books from the school management, which you have already done. Because ఇది ఎందుకు ఈ పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే, ఇక్కడ మేబీ కొంత 1 or 2 పేరెంట్స్ మేబీ వాళ్ళు మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు వేరే వేరే ఊర్లో ఉండో, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద పర్సనల్ రీజన్స్ దే హ్యావ్, దే మైట్ బి నాట్ హ్యావింగ్ ద స్టూడియోస్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. చిన్నప్పుడు మీకు సెకండ్ క్లాస్ నుంచి థర్డ్ క్లాస్ కి ప్రమోట్ అయ్యారు అంటే, చైల్డ్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందండి? వాళ్ళకి ఓకే నువ్వు థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్ళారు అని చెప్పినా సరే, వాళ్ళ చేతిలో కొత్త బుక్స్ పెట్టిన తర్వాతే మేబీ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఎక్సైట్ అవుతా ఉంటారు. మీరు గమనిస్తే మనం అట్లనే చేసాము, మన పేరెంట్స్ అట్లనే చేస్తుంటారు, మన పిల్లలు కూడా అలాగే చేస్తారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఎస్, ఎమోషనల్లీ వీఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్. ఎమోషనల్ గా వాళ్ళకి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, ఇది న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయింది మీకు అని చెప్పి. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దట్, యాజ్ ఐ సెడ్, to identify that uniqueness in each and every child, you need those Chrysalis studios with the child. Second thing is that the videos what our teachers are sharing, our school management is sharing, and to have the interaction with the parents, the teachers on a weekly basis, you need to have a device, dedicated device to the child, and with internet connectivity.
And if possible, we have already said that if possible, if it is required, provide them with the speakers and headphones and sit with the kids to provide them that emotional safety and emotional monetization, and also help them technically if required. So these all things, if a parent is able to do, then we can say that 100% parent is being, involving in child's improvement. So that is it from our side, parents. Thank you very much for actively participating. And I would also like to thank our management to provide this opportunity to talk to the parent, because this is very much important in this situations, especially, right? మేము డైరెక్ట్ గా వచ్చి కలవడానికి ఇంకా ఇష్టపడే వాళ్ళం పేరెంట్స్ తోటి, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ టైం టు డూ దట్. డెఫినెట్లీ మనం త్వరలో కలుస్తాము. అండ్ మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఉన్నా సరే, నేను ఇందాక మనం ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను కదండి ఒక వాట్సాప్ నెంబర్, మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ లో మళ్ళీ కనిపిస్తుంది, 9110714651. ఈ నెంబర్ కి మీరు ఇప్పుడు వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, మేము ఆన్సర్ చేస్తాం. ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద డిస్కషన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ 1 hour. So we will be waiting. Rama ma'am, I think you will be receiving the questions, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, if we receive, we definitely will pass it to you, sir. No, as of now, if you have received any, we will be answering right now, ma'am. Sir, no, till now we didn't receive anything, sir. Okay, we'll do one thing, ma'am. We'll wait for next 2 to 3 minutes. Okay, sir. And if you receive anything, yes, you can let us know. Me, Anil, and Lakshmi might be able to answer the questions. Okay. If not, later on, you can take the questions, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. Definitely. Meanwhile, if Srinivas sir, or you want to conclude, ma'am? I'll ask the same, sir. Hello, Srinivas sir. Yes, madam. Yes. Sir, so they are waiting for another 1 or 2 minutes, sir. If Yes, no yes. queries are there, they are asking us to conclude, sir. So you will speak some words, sir. Yeah. First of all, I would like to thank the entire Chrysalis team for taking so much of initiative and enlightening our parents as well as our school with the program of Chrysalis, and why we have to do online program and what is Chrysalis, why we have chosen Chrysalis. They were very clear in what they want to say. I hope all our parents have understood. And I've been watching the YouTube also to understand are there any queries from the parents. Most of them have responded for the questions asked by Mr. Anil as well as Raviteja, but there are no questions as such. So I think we can conclude the program. And thank you very much, Mr. Anil, Lakshmi Madam, as well as Raviteja, for taking the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. So parents, yes, we can conclude the session. And if you have in future also, if you have any kind of queries, you can always message this number. And yeah, school management will be helping you with the queries. Thank you very much for participating actively. So we shall close the session then. Okay. Thank you, Okay. parents. Thank you, Okay, teachers. thank you, sir. Thank you, ma'am. teachers and parents. Thank you, sir.